Okay. First of all, I really thank you to everyone here who came here for such a short notice in Chandigarh. तो ਆਪਾਂ conference हिंदी पंजाबी इंग्लिश तीनों च करांगे and I'm a chairman of India Australia Strategic Alliance and the person sitting next to me is co-chairperson Dr. Ratan from Australia from India Australia Strategic Alliance. We have just signed a free trade agreement with India recent time 6 months back now, but it is vetted. ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ 2006 ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ 2009 ਚ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2013 ਚ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੋਨੀ ਅਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ। तो मैंने उत्थे मैनजीज काम करके पता लगे भी पॉलिसीज लेवल कितनी इंपॉर्टेंट होंगी हैं। तो मैं टोनी अब जो अपोजिशन लीडर सी मैं टोनी को कहा मैं यार ऐ करके सानू एक अलायंस चाहिए है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया च है जिवें फिकी आ आईसी बहुत वधिया ऑर्गेनाइजेशंस आ एसओएचएम आ जिहड़े काम कर रही सीआईई आ बट दे डोंट हैव ए प्रेजेंस इन आस्ट्रेलिया एंड सेम थिंग आस्ट्रेलिया च बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्हां दी प्रेजेंस इंडिया च नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर तू की करना चाहना मैं कोई एहो जी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैबलिश करना चाहना जिथे क्योंकि अपने रिलेशनशिप दोनों पासे आ भी अपने कितने ना कितने लोगों को बेनिफिट हो। फिर उस टाइम के जो लीडर से सैनेटर के जिन्होंने राज्य सभा कहने हो सैनेटर एरिक बिट्स वो इंडिया आए 2012-13 च असीं अलायंस लॉन्च किया। उदों कांग्रेस गवर्नमेंट सी उदों ऑनरेबल मिनिस्टर्स मनीष तिवाड़ी ते जिहड़े होर डिग्निटीज सीगे इंडियन गवर्नमेंट दे वो आए उदों अलायंस लॉन्च किया। फिर साडी सरकार बन गई 2013 च ते फस्ट विजिट जो हुई मोदी जी की आफ्टर 29 साल बाद आस्ट्रेलिया वो बहुत बड़ा एक आस्ट्रेलिया वास्ते बहुत बड़ा मार्क है भी इंडिया तो आफ्टर राजीव गांधी मोदी जी विजिट कर रहे हैं आस्ट्रेलिया ते साडी उत्थे सरकार सी ते टोनी एबट ते मैं फिर जो मोदी जी नूं मिले उदों ही बहुत बड़ा नहीं सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट की उत्थे आस्ट्रेलिया 16-17 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट की माइनिंग च क्योंकि इंडिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਈਐਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਕਿ 2012-13 ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਈ ਸੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਯੂ ਆਰ ਕੈਚਿੰਗ ਅ ਬਲੈਕ ਐਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਫੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो इंडिया मैं कई बार सोच देखता हूँ भी जो कोई बाहरों बंदे आते हैं वो कहते भी यह मुल्क वधिया नहीं है या सही नहीं है बिजनेस वास्ते तो मैं आही समझाना भी तुम एक बार मान लो कोई गलत बंदा फड़ लिया इतने तो गलत बंदा आके गलत एडवाइस कर देता फिर बंदा 6 महीने घूमन के दिन पै के वापस चला जाता। तो आफ्टर दैट जो आ चीज़ा पता लगियां जिवें इंडिया आस्ट्रेलिया तो भी बिजनेसमैन कई जाते हैं उत्थे जिवें गौतम अडानी जी गए उन्होंने साड़ी कितने कितने एडवाइस काम आई बई बोर्ड के रिलेटेड ला लो या कुछ भी ला लो गवर्नमेंट भी सी साडी उत्थे टोनी एबट वेले तो उन्होंने हेल्प हुई। तो सेम विद मिस्टर नवीन जिंदल एज वेल नवीन जिंदल ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की साडे उत्ते अराउंड 8,000 करोड़ की 1.5 बिलियन डॉलर की न्यू साउथ विच बिगेस्ट माइन खरीदी उन्होंने क्योंकि इंडिया कोले पावर नहीं है ये अपना वो चीज़ां आस्ट्रेलियन कोल आ जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा वाइटल आ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਥਰੂ ਵੈਰੀ ਰਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। तो फिर वही चीज़ हुई फिर असी बिल्डअप टीम की उत्थे चाहे टोनी एबट सी चाहे लेबर पार्टी सी चाहे नैशनल पार्टी सी तो साढ़े वास्ते तो जो मिशन आ इंडिया तो कोई बंदा जाए वो साडा आपदा तो इट टुक अस आई थिंक 8 or maybe 9 months to get all the approvals from Mr. Jindal. Now mine is operating for Mr. Jindal 1 lakh टन कोला ओडिशा पुट ते आ रहा उतो तो that these are the small things same thing जो कोविड टाइम होया तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक अलायंस दे कनैक्शन ही सी इत्थे इंडिया च चाहे डोवल साहब आ इत्थे चाहे अनुराग ठाकुर आ चाहे होर आ
ਤੋਂ ਵਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 19 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, 4 ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 15 MP ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲਿਜਾ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 7 ਫਲਾਈਟਾਂ 3,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਥੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਉਸਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਲਾਇਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 2019 ਚ ਆ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2019 ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵਾਏ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੋ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਆ ਜਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਲਾ ਆਇਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਥੀਸ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 8-9 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਟੌਪਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ 8-9 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੋਂ GVK ਰੈਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਟਾਟਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੁਆਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ CEO ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ G20 ਐਸ ਵੈਲ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ, ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, बैंगलोर। तो दिस इज जो एंड ऑफ फरवरी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਟੈਲ ਮੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। तो ट्रेड पोर्टफोलियो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की तरक्की वास्ते। तो मैं तो वही मैसेज देना है भी इतों ट्रेड डेलीगेशन से आस्ट्रेलिया होने चाहिए ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਪਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ, ਪੈਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੂਗਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਕੁਆਰੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਫॉर एग्जांपल tomorrow Punjab government wants, okay, they need 10,000 CR or 20,000 CR, yes, the funds are ready to come here for the investment. Same with India as well. तो राइट नाउ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕੁਆਰੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ। तो funds are ready to come here, but pipeline ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। तो 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। I invited him to come to Australia। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ I think he should lead the delegation of the business people to Australia। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ US ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੰਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵੀ $70 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ $500 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ We are working on the green hydrogen project as well. India's first pilot project. ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ successful ਹੋ ਜਾਂਦਾ, hopefully 99.9% we are on that road map. In Pune. ਉਹ project ਜੇ successful ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ different cities ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੁਣੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਹੱਬ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗਾਰਬੇਜ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲੇ ਕੂੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। No, look, first of all, I think ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ I think so maybe there's one minister ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ I think ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ I think but they have to go ਨਾ। if ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ them। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਅੱਜ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਚੁਟਾਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, CMs ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। तो देयर लॉट ऑफ स्कोप राइट नाउ। कंट्री बहुत छोटा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ GMI ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡ੍ਰੀਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ 50 ਅਡਾਨੀਸ, 50 ਅੰਬਾਨੀਸ, 50 ਜਿੰਦਲਸ, ਵਾਈ ਓਨਲੀ 1 ਜਿੰਦਲ, ਵਾਈ 1 ਅਡਾਨੀ, ਵਾਈ 1 ਅੰਬਾਨੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ 31 ਈਅਰ ਓਲਡ ਗਾਇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਈ ਹੀ ਕੈਨਟ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੀਅਨਰ, ਰਾਈਟ। So that's what my focus is. I am from Punjab, I am from India. I lived in Chandigarh for 6 years. I was in General Hospital 16, right? तो परमात्मा ने किरपा की है साढ़े ते ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ। तो ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। तो इट इज नॉट ए पॉजिटिव साइंस। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ I mentioned it, especially Hindu families, they are well to do families here in Punjab. No, they want to migrate. So it is not a good sign। brain drain out ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਸਟਮ drain out ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭਜਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, so it is not good for the economy and especially for Punjab. I think every year ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। तो every year $3-4 billion 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। one thing is right, but on another side it is not right। ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਸੈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਐਂਡ ਮੀਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਐਮ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡਸ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਰ ਆਰ 2 ਫੰਡਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਲੀਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਫੰਡ ਬਲੈਕਗੇਟ ਫੰਡ ਫਰਮ US, ਉਹ ਬਿਗ ਵੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆਫ IMF। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਐ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ CEO ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ। When I say North India means Punjabi. For me, North India, Punjab is not Punjab. For me, North India, Punjabis is from Himachal, Haryana, Jammu Kashmir, Rajasthan. For me, that belt is North India. And in that belt, we are missing a big leadership crisis.